इस हवाले नाल उन्होंने तो पुछते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद इलियास साहब, तुसीं मेरे प्रोग्राम वास्ते टाइम कढ़िया। सर सब तो पहला तो ये दसो कि बहुत कुछ वेखण नूं मिलिया, सोशल मीडिया ते बड़ी डिबेट भी हुई, बल्कि मीडिया ते भी गल हो रही है। ये दसो कि जिहड़ा सहाफ़ियां दी, मैं क्योंकि असीं आप सहाफ़ी हाँ, असीं सब तो पहला मेरा ख्याल सहाफ़ियां दे हवाले नाल गल कर लईए। एक तो सहाफ़ियां नाल मुलाकात उन्हां दी किस तरह रही, सहाफ़ियां नाल जिहड़ा तर्ज़ अमल उन्हां दा या उन्हां दे नाल आए रहनुमावां दा सी, वो किस तरह सी, ते दूजा जिहड़े असीं सहाफ़ी सां उन्होंने किस तरह इस ते जिहड़ा है उन्हां दा जिहड़ा बिहेवियर सी वो किस तरह रहा, क्योंकि फुटेजेस कोई बेहतर नहीं सन जिहड़ियां सामने आईयां। मैं चाहांगा पहले जरा सहाफ़ियां दे हवाले नाल गल करो सर। साफिया ने जब अपने सवाल किए उन्होंने कोलों जी और उन्होंने को पूछा जो सूरत हाल है केपी की, जो सूरत हाल है उत्ते जो पसमानदगी के हवाले दे नाल और खास तौर पर इहदे बारे गल्लां बातां करते रहे और कहते रहे पंजाब की उस जो सूरत हाल है उन्होंने पार्टी के बानी के बारे ये चीज मामला के जी बारे पूछते रहे और उन्होंने बारे केपी ਦੇ ਜੋ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਖਦਸ਼ੇ ਸਨ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਪਿਆ तो ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬੜਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜੈਸਾ ਹਨ ਅਜੀਬ ਜਿਹੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਟੱਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਵੜਦੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਲੱਗੇ ਆ ਇਜਲਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੀ ਇਜਲਾਸ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਸ਼ਦੀਦ ਹੰਗਾਮਾ ਰਾਈ ਹੋਈ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਜੋ ਫਹਿਰਿਸਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਫਹਿਰਿਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੀਆਂ ਅਰਕਾਨ ਦੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹ ਤੋਂ ਸ਼ਦੀਦ ਬਦਮਜ਼ਗੀ ਹੋਈ ਉੱਥੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹਾਥਾਪਾਈ ਹੋਈ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਟ ਪੈ ਗਈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਸਪੀਕਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੀ ਇਜਲਾਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾ ਇਨਫੋਰਸਿੰਗ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੂੰ तमाम ਸਾਰੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਵਗੈਰਾ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫੀਆਂ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਫੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਭਰਪੂਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸੀ ਸਾਰੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਗੈਰਾ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿੱਦੇ ਉੱਤੇ 3 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜਾਨਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਰਵੱਈਆ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਫੂਡ ਸਟਰੀਟ ਵੀ ਜਾਣੇ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸੀ ਕਿ ਜੋ ਅਗਰ ਆਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਾ ਹੋਏ ਔਰ ਸਿੱਧਾ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ गवर्नमेंट ने कहा जी कि जो उन्होंने सूरत हाल है कि प्रोटोकॉल के मुताबिक उन्होंने सिक्योरिटी जो है सारी वो वास्ते सारे इंतजाम वगैरह किए गए तुम ये देख लो सूरत हाल शिकायत अपनी करते रहे इतने आके और एक कंपेन चलाते रहे उस देखते रहे कि पंजाब में आके जो कंपेन रिस्पॉन्स कैसा फिर उन्होंने अपने खदशात हुआ जो जाहिर के वज़ीर आए थे कि जो स्ट्रीट जो सड़कों गलियां जाके वर्कर दोबारा मुतहरक करो क्योंकि पंजाब का तो कोई लीडर जो है उन्होंने देख लो उन्होंने इलेक्शन ही नहीं बंदे वोटर कर सके लेकिन जो जैसे पार्टी को सरगर्म किया जाता है एक्टिव किया जाता है लेकिन इन्होंने आके करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि जी वो भरपूर तरीके ना कामयाब हो जबकि पंजाब गवर्नमेंट का थोड़े सामने मौका है उन्होंने कहा जी नाकामी हुई है कुछ नहीं आए लोग नहीं निकले तो यही सारी सूरत हाल चलती रही खींचा तानी आपस में एक दूसरे को तनकीद करते रहे साफिया ने भरपूर तरीके जो उन्होंने जो उसे गए सवालात वगैरह किए और उन्होंने पूछे उन्होंने इकोनॉमी के बारे में पूछा सुबह पंजाब की और खास तौर पर एजुकेशन के हवाले के नाल दहशतगर्दी के हवाले जो सी सूरत हाल और पसमानदगी के हवाले और यह भी पूछा कि पंजाब की जाके लैके जाएंगे उत्थे जाके इंप्लीमेंट करेंगे और पंजाब की तरक्की को किस तरह देखते हैं वो सारी सूरत हाल देखने के बाद जो है उन्होंने अपना सी कि उन्होंने दसते पसंद केपी उन्होंने बेहतरी हैगी है और जो मामलात है ने दीगर सूबे तो बेहतर नजर आते पे ने इंज ही रहे सारे दिन कल मुलाकात रही फिर उसके बाद उन्होंने
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਕੰਪੇਨ ਚਲਾਈ। मोहम्मद इलियास साहब, मैं एक्चुअली पूछना ये चाह रहा सा कि बदमज़गी, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦੌਰੇ ਦਾ ਰੈਪਅਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਬਟ ਮੈਂ ਬਦਮਜ਼ਗੀ ਦਾ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਦਮਜ਼ਗੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰਹਿਨੁਮਾ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹਾਫੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰ ਮੁਨਾਸਿਬ ਰਵੱਈਆ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾ, ਧੱਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਸਰ ਅਸਲ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਸੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਵਾਫੀਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਜੋ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਪੁੱਛਦੇ ਸਨ, ਬਸ ਇੱਕ ਦੋ ਸਵਾਲ ਜੋ ਸਨ ਉਹ ਬੜੇ ਅਜੀਬ ਸਨ ਜੋ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਸਾਫੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜਾਣੋ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜੋ ਅਗਰ ਪੁੱਛਦੇ ਸਨ ਕਿ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕੇਪੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਜਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹੇ ਜਵਾਬਾਤ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੇਡ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਐਸਾ ਜਦੋਂ ਐਸਾ ਕਰਕੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਵੱਈਆ ਰੱਖਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਵਾਫੀਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰਵੱਈਆ ਇੱਕ ਐਸਾ ਅਜੀਬ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜੋ ਜੈਸਾ ਆਏ ਸਹਾਫੀਆਂ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜੋ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੱਕੇ ਮਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਰਿਪੋਰਟਰਸ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ ਦੂਰ ਦਰਾਜ਼। ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਫੁਟੇਜ ਹੈਗੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਜੋ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਧੱਕੇ ਮਾਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਫੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੈਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। तो बिल्कुल ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਦਿੰਗਾ ਮੁਸ਼ਤੀ ਜੋ ਅਸੈਂਬਲੀ, ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਕਰਨੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਅਜੀਬ ਜਵਾਬ, ਉਲਟਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵਜ਼ੀਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਅਜੀਬ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਏ ਐਸੀ ਗੱਲ, ਜੋ ਤਾਂ ਕਿ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਐਸੇ ਪਰਸਨਲ ਹੋ ਕੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈਗੇ ਨਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਵਕਤ ਵੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਜਾਏ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਨਕੀਦ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਰਸਨਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਜਾਏ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਜੀ ਦੇਖਣ ਜੋ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੇਖਣ ਤੇ ਚਾਹੀ ਸੀ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਯਾਨੀ ਤਨਕੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਘੱਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਲਿਆਸ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬਤੌਰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦੌਰਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਮੋਮੈਂਟਮ ਬਣਾਉਣ ਆਏ ਸਨ, ਜਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੋ, ਜਾਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹਿਨੁਮਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਨੇ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਜੂਹਾਤ ਨੇ, ਡਿਬੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਇਹ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਆਏ ਸਨ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਾਕਾਮ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਐਂਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾਕਾਮ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਹਟ ਕੇ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਆਇਆ ਔਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਐਂਟਰੀ ਜੋ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਰਾ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਗਏ, ਇਹਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜਾਂ ਨਾਕਾਮੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੋ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆ ਜਾਣਾ ਔਰ ਆ ਕੇ ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਵੈਸੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਆ ਕੇ ਕੰਪੇਨ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਗਿਆ, ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਐਸਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਨਾਕਾਮ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬੇ ਚ ਆ ਕੇ ਔਰ ਕਰ ਗਿਆ। ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫਰਾਹਮ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਜੋ ਟਾਈਮ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਨ ਮੁਕਾਮਾਤ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸਾਰਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉੱਥੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਸੀ, ਰੂਟ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ तमाम ਜੋ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ KP ਆਏ,